न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल बराड़। किसानों नाल संबंधित इशू इस वेले काफ़ी चर्चा दे विच ने, क्योंकि पंजाब एक खेती प्रधान सूबा है तो केंद्र जदों भी कोई फैसला लैंदा है तो उस दे विच लाजमी है कि कुछ खदशे हुंदे ने, कुछ क्वेश्चन मार्क लगते हैं कि जिहड़ा फैसला लिया गया उस दे अगे आने वाले समय च सिट्टे की होणगे। इस करके क्लैरिटी लैण दे लई, स्पष्टता लैण दे लई असीं अज गलबात करदे हां। साडे नाल केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने। बहुत बहुत स्वागत है मैडम न्यूज़ 18 पंजाब दे विच। जिवें मैं गल कीती किसानी मुद्दे पंजाब दे, तुसीं भी बखूबी समझदे हो और ये भी बड़ी जाहिर जी गल है कि खदशे बहुत सारे पैदा होंदे हैं जदों कोई डिसीजन लिया जाता है। हुण ये जिहड़ा रीसेंट एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट वाला डिसीजन लिया, एक चर्चा बड़े वड्डे पद्धर ते होण लग पई कि ये MSP खत्म करन वाल वधदे कदम है। सो किसान यूनियन ओबीअसली सड़कों ते आ रही, अगले दिनों के विच प्रोटेस्ट वध भी सकते हैं। सो थोड़े तो असीं एक क्लैरिटी चाहुंदे हैं कि पहली गल तो ये फैसला लैण की जरूरत क्यों पई, की तुसीं समझदे हो कि वाकया ही ये बेनीफिशियल होएगा तो किवें होएगा, और MSP नूं लैके थोड़ी क्लैरिटी के ये जिहड़े खदशे ने किवें इसनूं दूर करोगे। विजयपाल जी, अज देश विच कोई भी किता दे नाल संबंधित कोई भी होए, भावें कोई गड्डी बनाए, कोई दर्जी कोई कपड़े बनाए, कोई जूलर कोई जेवर बनाए, जो भी कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक फ्रीडम होती है कि जो बना रहा जिथे मर्जी जाके बेच ले। ठीक है। कला एक किसान है जिहड़ा दिन रात मेहनत करता हैगा, उस किसान तो खरीदण वाले तक किसी भी किसान तो खरीद सकते ने, लेकिन किसान नूं जे बेचना कल्ले मंडी च जाके बेच सकता हैगा। ज्यादातर देश च आई हालात किसान दे भी बंदिशां ने। हाँ, सो किसान दे उत्ते पाबंदी होने दे कारण किते ना किते अज एक किसान जिहड़े देश दी रीढ़ दी हड्डी है, साडे पंजाब दी तां है ही लेकिन देश दी भी हैगी। आही कारण है कि इस किसान नूं जिस तरह ਆਪਾਂ 70 साल पहले तो लैके हुण ताईं जिस लैवल 'ਚ प्रोग्रेस करना सी, उन्हां दी यील्ड जिन्नी वधनी सीगी, उन्हां दी आमदन विच जिस तरह दा वाधा होना सीगा, रख रखाव दे साधन उन्हां दे कोल होने चाहिए सी, वैल्यू एडिशन वाल जाना सीगा। छोटे छोटे देश मलेशिया वियतनाम में 80% अपना किसान वैल्यू एडिशन करते हैं। क्यों साडे देश 'ਚ जिहड़ा सब तो ज़्यादा किसान दुनिया का प्रोडक्शन करता है, पर वैल्यू एडिशन अजे सिर्फ प्रोसैसिंग 10% है, तो कोई किसान इस पर जान दी उहदे कोल क्षमता क्यों नहीं हैगी? क्योंकि किसान दी इनपुट दी कॉस्ट भी दूजे लोग डिसाइड करते हैं, तो उहदे बाद MSP उहदी बेचण दे रेट भाव भी कोई होर डिसाइड करदा, तो उपरों किसान किनू बेच सकता है ये भी लोके सरकारां फैसला करदियां ने। अज किसान नू दूजे कित्तियां दे नाल बराबरी करके कि किसान खुद फैसला करे कि मैनू सब तो चंगा भाव कित्थे मिलदा हैगा, इहो जिहा एक लैवल प्लेइंग फील्ड बनाई जाए। ये मैं समझ सकती है ये मनशा जे सरकार ने की है, ये कोई पंजाब के किसानों का नुकसान करने वास्ते या देश की फूड सिक्योरिटी जिहड़ा पंजाब ते हरियाणे के किसान इंश्योर करते उहदा नुकसान करने वास्ते नहीं है। किसान जिहड़े बंदिशां 'ਚ जकड़िया होया है कि जे कोई प्राइवेट बंदा खरीदना चाहता उन्होंने मंडी टैक्स देना पैंदा हैगा, मंडी टैक्स दे के ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਭਾਵੇਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਫਸਲ, ਆਪ ਦੇ ਆਲੂ, ਆਪ ਦੇ ਸੇਬ, ਆਪ ਦੇ ਕਿਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੰਡੀ ਫੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਚੇਸ ਤੇ MSP ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਕੱਲ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ है ते हमेशा वास्ते रहेगी। ते मैं आही तुहानू कह सकती कि श्रोमणी अकाली दल एदी राखी करन वास्ते भावें सरकार अपनी हो या किसी होर दी होए, किसानां दी हकां दी राखी वास्ते जो मर्जी हद ताईं जाना होगा। सरदार बादल हमेशा गई है, श्रोमणी अकाली दल गई है। सो तुसी कुल मिला के जिहड़े पंजाबी च कहंदे आ भी 100 गल्लां दी एक गल, सारे किसान तुहानू सुन रहे हैं, ये क्लैरिटी उन्हां तक पहुंचनी जरूरी है और हर कोई तवक्को भी रखता है। सो 100% श्योरिटी है कि MSP बिल्कुल खत्म नहीं होएगी। 100% श्योरिटी हैगी। तो मैं इन्ना जरूर कहना चाहांगी परमात्मा नू हाजर नाजर समझ के कि अज जिथे गुरु साहब ने इन्नी वड्डी रहमत करके 70 साल बाद एक सिख दी धी नू कैबिनेट 'ਚ पहुंचाया है, मेरे विच कोई खासियत नहीं सी, जे परमात्मा ने मैनू उत्थे ताईं पहुंचाया है। अज परमात्मा दी रहमत सदका एक बारी नहीं 2 बारी पहुंचाता, किसी चीज़ की लालच नहीं रही। जेडे कोई लोग सोचते होंगे ना मेरे विरोधी कि पता नहीं कोई कुर्सी दे लालच है कुछ, मैं आज आ कह सकती हाँ परमात्मा की कृपा नाल
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘਰੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹਿ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਡਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਇਹ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ 540 MP ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ UPA ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ। ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਗੁਣਾ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਖਰਚ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ 50 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਹੜੇ 2000 ਰੁਪਏ ਹਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਦੇ, 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਫਰੀडम ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਕਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਫਸਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਜਿਹਦੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ % ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੇਫਗਾਰਡ, ਉਹ ਅਸ਼ੋਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇ, ਕੱਲੇ MSP 'ਚ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਝਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇ ਕਰਨਾ, ਬੈਗ ਕਰਨਾ, ਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਭੇਜਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੂਗਾ? ਸੋ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ 100 ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਡਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਹਾਮੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ 'ਚ ਫਿਰ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ੇ ਜਿਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ, ਇਹਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਟ੍ਰੇਡ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਨਾ ਪਏ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, RDF ਦੇ ਕੋਲ, ਲੋਡਿੰਗ ਅਨਲੋਡਿੰਗ, ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਖਰਚਾ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀਏ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਾਬੰਦੀ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਚੇਸ ਸਾਡੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ
ਨਾ ਅੱਜ ਹੋਣ ਦਈਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਲ ਹੋਣ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈਗੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ MSP ਵਧੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ 53 ਰੁਪਏ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ? ਸੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੇ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 30% ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ 40%। ਸੋ ਅਮਾਊਂਟ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6000 ਰੁਪਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਅੜ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੁਣ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਅੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਪੂ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਦ ਔਖਿਆਈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜੀ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 500 ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਜੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਮੁਰਦ ਕਰ। ਚਲੋ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕ ਲਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ? 2016 ਚ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਔਰ ਕਿਹਦਾ ਰੋਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸਤ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੇਲਿਅਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਕੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ 8-8.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, NRIs ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ 8-9 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ 3-3.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਇਹ 2016 'ਚ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 17 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਰੂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਆਪ ਦਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪਈ, ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਟਰਾ ਤਾਈਂ, ਜੰਮੂ ਤਾਈਂ, ਵਾਇਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹ ਜਦੇ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਚੇ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਆਪਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ 2 ਸੜਕਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਇਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਸੰਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੰਮੂ ਤਾਈਂ ਜਾਊਗਾ ਵੈਸ਼ਨੂ ਦੇਵੀ ਤਾਈਂ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਰਕਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਉਸੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਨਾਲ ਉਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਨਿਕਲੂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਜੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਲੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾ ਦੇ ਚਾਹੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੰਮੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਲੰਧਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੋਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਰਕਟ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਈਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਚੇ ਇਹ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਕਿ 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਆਲਦੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਯੋਂਡ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਐਫਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਐਫਰਟ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸੀਗੀ 2016 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਰਕਟ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਜਦ ਲੈਂਡ ਦੀ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਬਣੇ। ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਜਦ ਸੋਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਾਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਵੀਂ ਸੜਕ 10 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਦ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੁਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਲਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਟਲੀ 'ਚ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਏ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਉਹ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਲੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਰੂਰਲ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਰੂਰਲ ਇਕਨੋਮੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਕੜੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇजेस ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਇਨਲੀਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ ਇਸ ਵਿੰਡੋ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਲੀਗਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਕੰਬਰਸਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿਓ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਇਟਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਟਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਟਲੀ 'ਚ ਹੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ? ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਸ਼ਵਸਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਾਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ। ਧੰਨਵਾਦ।